Hi students, welcome to another lecture of engineering mechanics. So far we have already discussed about the concurrent coplanar force system and its equilibrium conditions, and we have already discussed about the free body diagram, how to draw the free body diagram of an object. Okay, so now in this lecture we are going to apply some practical problems and find out how to find out the resultant of a force system, concurrent coplanar force system, or an unknown force, how to calculate an unknown force in a force system in equilibrium. Okay, so in this lecture we are going to do that. So first of all, we already discussed these things in the previous slides. That what is an equilibrium of a force system? That means when the resultant of all the forces acting on a particular body or a particle is zero, then we can say that that particle is in equilibrium. Or the resultant of all the forces acting on a body is zero, then we can say that that body is in equilibrium, or that particle is in equilibrium. Okay, so the conditions of equilibrium. So what are the conditions of equilibrium in two dimensions? That means planar coplanar force system, that the forces are acting on a single plane only. So what is the condition for equilibrium in a coplanar force system? So there are two conditions. The algebraic sum of horizontal component of forces should be equal to 0, that is sigma fx equal to 0, and algebraic sum of all the vertical component of forces should be equal to 0, that is sigma of fy equal to 0. So in some cases there are moments also acting on that particular body. In that case, when that body is in equilibrium, all the components of moments will be equal to 0. So we will discuss that in the next chapters. Okay, so ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൺകറന്റ് കോപ്ലാനാർ ഫോഴ്സുകൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് വേണ്ടത്. ഇഫ് മൊമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ആക്ടിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ബോഡി, മൊമെന്റ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊമെന്റും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇഫ് മൊമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി, then the conditions of equilibrium of a two-dimensional concurrent coplanar force system is sigma fx equal to 0 and sigma fy is equal to 0, and then the resultant of that force can be calculated by using r is equal to root of sigma fx square plus sigma fy square. So ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So consider the problem. Determine the magnitude and angle theta of F. So that particle P shown in figure is in equilibrium. So ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, these are the forces acting on a particular point അല്ലെങ്കിൽ particular body. അതിനകത്ത് 4.5 kilonewton, 7.5 kilonewton, 2.25 kilonewton, and there is an unknown force F. സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ബാക്കി എല്ലാ ആംഗിളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 30 തന്നിട്ടുണ്ട്, 60 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ 60 ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് അൺനോൺ ഫോഴ്സ് എഫ് ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ തീറ്റ. സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്തായിരുന്നു? ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കോമ്പണൻറ്റ് അലോങ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. സോ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഫും ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ when a body is in equilibrium, the resultant of all the forces acting on it will be 0. That means algebraic sum of all the horizontal component of force should be equal to 0, that is sigma fx equal to 0. Similarly, algebraic sum of all the vertical components of forces should be equal to 0, that is sigma fy is equal to 0. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ apply that condition, taking the horizontal component of all the forces, sigma fx equal to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ എന്താ വരിക? നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം. ഫസ്റ്റ് എഫിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ്
എഫിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എഫിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പി എന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും. എഫ് കോസ് തീറ്റയാണ് എഫിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പ്ലസ് പിന്നെ 2.25ൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്താ വരിക? 2.25 കോസ് 60, കാരണം 60 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിള്. സോ 2.25 കോസ് 60 ആണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് 2.25 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാം. പ്ലസ് എഫ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് 2.25 കോസ് 60 എന്ന് വരും. രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത്. ദെൻ 7.5ൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്താ വരിക? 7.5 കോസ് 60. ഓക്കെ, 7.5 കോസ് 60 ആണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കൂടെ നോക്കുക. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് 60. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് 60 ആണ്. 7.5 കോസ് 60 ആണ് ഈ കോമ്പണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അത് മൈനസ് ആണ് വരിക, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക, നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക. സോ അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് 4.5 കിലോ ന്യൂട്ടൺ, അത് ഹൊറിസോണ്ടലി ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് ഇല്ല. സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2.25 കോസ് 60 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, 7.5 കോസ് 60 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, 4.5 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 7.125 എന്ന് കിട്ടും. So similarly, we need to calculate the vertical component of these forces and substitute it to 0. So that is sigma x Fy is equal to 0. Vertical component എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് കോസ് തീറ്റയാണ്. വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എഫ് സൈൻ തീറ്റ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ നമ്മൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് 2.25ൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്താ വരിക? 2.25 സൈൻ 60 ആണ്. ഓക്കെ, 2.25 സൈൻ 60 ആണ് 2.25ൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് വരിക. അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ നമുക്ക് മൈനസ് 2.25 സൈൻ 60 എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ 7.5ൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരും മൈനസ് 7.5 സൈൻ 60 ഇതാണ്. സോ ഈ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7.5 സൈൻ 60 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് 2.25 സൈൻ 60 മൈനസ് 7.5 സൈൻ 60 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 8.443. സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അതായത് എഫ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7.125 ആൻഡ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8.443. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 2/1. എഫ് സൈൻ തീറ്റ ബൈ എഫ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 8.443 ഡിവൈഡ് ബൈ 7.125 ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റയാണ്. എഫും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.184 എന്ന് കിട്ടി. സോ ഇതിനകത്ത് തീറ്റ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം 49 ഡിഗ്രി. സോ തീറ്റേനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് 49 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ തീറ്റ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇനി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എഫ് കോസ് 49 എന്ന് പറയുന്നത് 7.125 ആണെന്ന് കിട്ടും. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 11.04 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഇത്. ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you should understand how to calculate this component, how to calculate this horizontal and vertical components. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഈ കോസ് തീറ്റയും സൈൻ തീറ്റയും എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കണം. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ വെൽ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിനകത്തേക്ക് പോവാം. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പോവാം. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് എ കൺകറന്റ് കോപ്ലാനർ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം. ഇഫ് ദർ ആർ ടു ഫോഴ്സ്, രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. When a body is subjected to two force and in equilibrium, it is known as two force body. ആ രണ്ട് ഫോഴ്സ് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതിനാണ് പറയുന്നത് ടു ഫോഴ്സ് ബോഡിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ ദീസ് ടു ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി കൊലീനിയർ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കണം രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഒരു ടു ഫോഴ്സ് ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ നമുക്ക്. ഓക്കെ, ബോത്ത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ both the magnitude will be magnitude will be equal and their directions must be collinear. Okay, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ കൊലീനിയർ ആയിരിക്കണം. സോ ഇത് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് F1 equal to F2 ആണ്. സോ ടു ഫോഴ്സ് ബോഡി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. കണ്ടീഷൻസ് 2 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ടു ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് F1 F2 സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അവരുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊലീനിയർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ല അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് ആർ വിത്തൗട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം, ആർ നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഫോഴ്സസ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ. So when a particle is subjected to three forces and is in equilibrium, they must form a closed triangle when polygon law of force is applied to the force system. അതായത് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ പോളിഗൺ ലോ ഓർ ട്രയാങ്കുലർ ലോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് ദിസ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം, ഓർ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ലാമിസ് തിയറം ഓൾസോ. മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ട്രയാങ്കുലർ ലോ ഓർ ഐദർ ലാമിസ് തിയറം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ. ട്രയാങ്കുലർ ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും W എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലാമിസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് W ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ത്രീ ഫോഴ്സ് concurrent coplanar force system in equilibrium. So consider the problem. Problem number 2. A spherical ball of weight 100 Newton is suspended by a string. Find the tension in the string if the horizontal force P is applied to the ball. Determine the angle the string makes with the vertical and also tension in string if P equal to 200 Newton. ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്, അത് ഒരു ഫോഴ്സ്, അതൊരു ചെറിയൊരു വെയിറ്റ്, ഒരു 100 ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് P ഈ ഒരു ബോളിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോളിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഹൊറിസോണ്ടലി. സോ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻഷനാണ്. ടെൻഷൻ 200 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ആംഗിളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ 200 ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 100 ന്യൂട്ടണിലൊരു ബോളിനകത്ത് 200 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനും പിന്നെ ഈ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ടില്ല, കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ബോഡി തന്നിട്ടില്ല, ഫോഴ്സുകൾ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ബോഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ആദ്യം വരച്ച് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റൂ. സോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാം? ഹൗ ഡു വി ഡ്രോ ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്
എന്താണ്, എല്ലാ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സിൽ ആ ബോഡീനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ബോഡീനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഫോഴ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ സ്പേസ് ഡയഗ്രം എന്നാണ് പറയുക. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനാണ് സ്പേസ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്പേസ് ഡയഗ്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ഡ്രോ ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സുകളുള്ളത്? ആദ്യം ആ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം. സോ ഇതാണ് ഇവിടെ ബോൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. സോ W എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. 100 ന്യൂട്ടൺ എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൂടിയാണ്. ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലൈൻ വരയ്ക്കാം W എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ഗിവ് നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്? 100 ന്യൂട്ടൺ. അതിന് 100 ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് കൊടുക്കുക. സോ നമ്മൾ W ആദ്യം വരച്ചു. ദെൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോഴ്സ്. സോ അതും Pയിൽ കൂടെ, സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് P എന്ന് പറയുന്നത് അതും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 200 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷനാണ്. സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ടെൻഷൻ എപ്പോഴും ടുവേഴ്സ് ദ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും. സപ്പോർട്ടിലേക്കായിരിക്കും ടെൻഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് T ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് എല്ലാ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ആകപ്പാടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ T ഉണ്ട്, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് P ഉണ്ട്, പിന്നെ വെയിറ്റ് W. സോ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ന്യൂട്ടൺ ആണ്, ഫോഴ്സ് P എന്ന് പറയുന്നത് 200 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്കിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ടീൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ്. ടിയുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് എന്താ വരിക? ഈ കോമ്പണൻ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ഈ കോമ്പണൻ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്, ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള കോമ്പണന്റ്. സോ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ കോമ്പണന്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാകുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരുന്നത്? അതായത് F സൈൻ തീറ്റയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആംഗിൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കോമ്പണന്റ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് വരുന്നത്. എന്താ വരുന്നത്? സൈൻ F സൈൻ തീറ്റയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് ആണ്. ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഇതാണ്, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോമണാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ ടി സൈൻ തീറ്റ വരും. സോ ടി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് ടി സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് 200 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 200. സോ നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് ദ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? സിഗ്മ എഫ് ഈക്വൽ ടു 0 ഗിവ്സ് ടി കോസ് തീറ്റ വരും. ടി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 100. ടി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് 100 എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് താഴേക്കാണ്, മൈനസ് വൈ ഡയറക്ഷനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് കൊടുക്കും. സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടി കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 100 എന്ന് കിട്ടും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടി കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 200/100 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടും. ഓർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 2 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 63 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ 63 ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ടി സൈൻ 63.43 ഈക്വൽ ടു 200.
that is equal to T is equal to 200 by sin 63.43 which is equal to 223.6 Newton. So നമുക്ക് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടി 223.6 Newton. Then നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? ഈ ടെൻഷൻ കിട്ടി, നമുക്ക് വെയിറ്റ് അറിയാം, പി അറിയാം. നമുക്കിതിൻ്റെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എടുക്കുക, സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, സിഗ്മ എഫ് ഐ എടുക്കുക, സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ ടെൻഷൻ ടി. സോ ഇതേ പരിപാടി തന്നെ നമുക്ക് ലാമിസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹൗ ഡു വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ഓർ സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം യൂസിങ് ലാമിസ് തിയറം? അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതിൽ നോക്കുന്നത്. ലാമിസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്കിത് 3 ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ force divided by sine of the angle between the other two will be equal to another force divided by sine of the angle between the other two forces. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാമിസ് തിയറത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും T by sine of angle between P and W, that is 90 degree. T by sine 90 equal to W by sine of the angle between T and P. എന്താ പറയുക? sin 90 പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, W ബൈ sin 90 പ്ലസ് തീറ്റ. അതുപോലെ തന്നെ P ബൈ ദിസ് ആംഗിൾ എന്താ വരിക? P ബൈ sin 180 മൈനസ് തീറ്റ. ടോട്ടൽ 180 ആണ്, അതിനകത്ത് തീറ്റ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും. സോ sin 90 T ബൈ sin 90 ഈക്വൽ ടു sin 9 W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ആണ്. 100 ബൈ sin 90 പ്ലസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 200 ബൈ sin 180 മൈനസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, സോ ടി ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 90 പ്ലസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 100 സൈൻ 90 എന്ന് വരും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടി കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ടി ബൈ സൈൻ 90യും 200 ബൈ സൈൻ 180 മൈനസ് തീറ്റയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി സൈൻ 180 മൈനസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 200 സൈൻ 90 that is equal to 200 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സൈൻ 90 1 ആണ്. സോ ടി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 200. നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ടി സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടി കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 200 ബൈ 100 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. സോ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റേൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 63.43 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇടന്ന് തീറ്റ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിയും കിട്ടും. സോ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഐദർ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് to solve this particular problem to find out the resultant or find out the unknown force or tension, or you can use Lami's theorem. If there are 3 forces acting on the body, you can simply use Lami's theorem to solve the problem. Okay, so ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക്. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 3. 2 cables AB and CD are tied together at B. It is loaded by a weight of 100 Newton as shown in the figure. Determine the tension in the cable AB and CB. അതായത് എ എന്നും സി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹുക്കിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രിങ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രിങ് ലോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബി എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ഒരു ചെറിയ ലോഡ് W എന്ന് പറയുന്ന 100 ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡ് ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ദ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ കേബിൾ എ ബി ആൻഡ് സി ബി. എ ബിയിലും സി ബിയിലുള്ള ടെൻഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ടെൻഷൻസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ സ്പേസ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം. സ്പേസ് ഡയഗ്രാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. That is the first step. So draw the free body diagram. Free body diagram കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ആദ്യം സ്പേസ് ഡയഗ്രാം എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ഇതിനകത്തുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും. സോ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻ വരയ്ക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. അടുത്ത ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫോഴ്സും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? W എന്നൊരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ്
താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് വെയിറ്റ്. ഈ വെയിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെയിറ്റിനകത്ത് വേറെ ഫോഴ്സുകളൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബിയിലാണ്. സോ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് ബി എന്നുള്ളൊരു പറയുന്ന പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്ത് വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലാമിസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ന്യൂട്ടൺ ആണ്, ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ ഓൺ സ്ട്രിങ് എ ബി ടി എ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ടെൻഷൻ ഓൺ സ്ട്രിങ് ബി സി ടി ബി സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് θ1 θ2 ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് 90 ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദിസ് സിമ്പിൾ ഫിഗർ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്പേസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് θ1 θ2 കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ θ1 θ2 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ടാൻ θ1 എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താ പറയുന്നത് 50/50 ആണ്. ഓക്കെ, ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടാൻ θ1 എന്ന് പറയുന്നത് 50/50 എന്ന് എഴുതാം. ഓർ θ1 is equal to tan inverse 1 എന്ന് പറയാം, ദാറ്റ് ഈസ് 45 ഡിഗ്രി. അതുപോലെ ടാൻ θ2 എന്താണെന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക 200 ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് 200/25. സോ θ2 എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 200/25 വിൽ ഗെറ്റ് 82.87 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് θ1 θ2 കിട്ടി. θ1 θ2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ലാമിസ് തിയറം. ലാമിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? ലാമിസ് തിയറം പ്രകാരം വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ അതർ ടു ഫോഴ്സസ്, അതായത് ഈ ഫോഴ്സുകൾ കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് 180 മൈനസ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ആണ്, 180 മൈനസ് θ1 മൈനസ് θ2. W by sin 180 minus θ1 minus θ2, which is equal to TBC. TBC divided by sin of θ1 plus 90. Okay, sin of θ1 plus 90, which is equal to TAB divided by ഈ angle 90 plus θ2. Okay, sin of 90 plus θ2 എന്ന് കിട്ടും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ W എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ്, 100 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. സോ 100 ബൈ സൈൻ 180 മൈനസ് θ1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 45 മൈനസ് θ2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 82.87. സോ 45 മൈനസ് 82.87 ഈക്വൽ ടു TBC ബൈ സൈൻ 45 പ്ലസ് 90 ഈക്വൽ ടു TAB ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ 82.87 പ്ലസ് 90 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 ബൈ 0.7894 എന്ന് കിട്ടും. ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു TBC ബൈ സൈൻ 135 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത് സൈൻ 172.87 TAB ബൈ സൈൻ ഓഫ് 172.87 എന്ന് കിട്ടും. ആദ്യത്തെ രണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 ബൈ 0.7894 ഈക്വൽ ടു TAB ബൈ സൈൻ ഓഫ് 172.89. സോ ഇതിനകത്ത് TAB എന്ന് പറയുന്നത് 126.67 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് 172.87 കിട്ടും, which is equal to 15.72 Newton. And from the second one, 100 by 0.7894 equal to TBC by sin 135. So tension TBC എന്ന് പറയുന്നത് 126.67 into sin of 135, that is 89.56 Newton എന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഓൺ സ്ട്രിങ് എ ബിയും ടെൻഷൻ ഓൺ സ്ട്രിങ് ബി സിയും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം, സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം, ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തരാം. ഈ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, ഇത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ഹോംവർക്കായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഓക്കെ, 3 links AB, BC, CD are carrying 2 loads 100 Newton and W at B and C respectively as shown in figure. The string AD is attached to the ceiling. Calculate the tension in the string AB, BC, CD and W. So string AB, BC
ആൻഡ് സി ഡി. ഈ 3 സ്ട്രിങ്ങിൽ പിന്നെ ഡബ്ല്യുവും ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. 3 സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ടെൻഷനും വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇതും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.